Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So yesterday we discussed about the problems. Let us see today a few more problems. So here, that is the first that is here. Yesterday that is we discussed about empirical formula and one problem on empirical and molecular formula. So today let us see that is another problem. So it is number 1. A compound contains 4.07% of hydrogen, 4.07. Look here students, a compound contains 4.07% of hydrogen, 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, 24.27% of carbon, and 71.65% of chlorine, and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. 98.96 gram. So what are its empirical formula and molecular formula? What are its empirical formula and molecular formula? So note, a compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. Either the molar mass kota andre molecular mass kota. Molecular mass kota antana mele what are its empirical formula and molecular formula ante. Idir empirical formula mattu molecular formula estade. Idu question enadalla ee question NCERT book dalli bandadu. ಇದು NCERT ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನದಲ್ಲ NCERT ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳಿತು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, and then that is I will write percentage, it is first, it is second column, and atomic mass, and then that is fourth one, percentage upon atomic mass, it is the fourth column, third column, and then that is the value of column 4 divided by minimum value of column 4. It gives simple ratio. You write simple ratio or simple whole number ratio. ನೋಡಿ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. NCERT ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, and then that is divide the percentage by atomic mass, and then that is the value which is obtained in the step 2 is divided by minimum number, and you will get simple ratio like this. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಸ್ತು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? There are 3 elements. One is that is carbon, hydrogen, and then that is chlorine. So it is ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, and then chlorine. And then carbon percentage ಎಷ್ಟಿದೆ? So it is carbon percentage ಇಲ್ಲಿ. So it is 4.07 hydrogen ಇದೆ, 4.07% hydrogen ಇದೆ, and then it is carbon 24.27% ಇದೆ, and then it is this chlorine
71.65% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ 12.01 ಅದ. ಸೊ 12 ತಗೋತಿನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 12 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 1.008 ಅದ. and then that is the third one chlorine is, so it is 35.45. ಆಮೇಲೆ so it is percentage 24.27 divided by, so it is 12.01 is equal to, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ so it is 2.201 2.021 so it is 2.021. Then second one, so it is 4.07 divided by 1.008 is equal to 4.07. So it is 4.04 4.04. Then here it is 71.65 divided by 35.45 is equal to 35 so it is near about that is 2.021. So fourth column is very important. It plays very important role. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ 2.021 ಅದ. ಇದರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅದಾವ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.021 is equal to 1. 4.04 divided by 2.021 is equal to approximately ಏನದಲ್ಲ 1.99 something ಬರ್ತದೆ. I will write that is near about 2, and then that is here it is again 2.021 divided by 2.021 so it is 1. ಇದರದ್ದು ಮುಗಿತ ರೇಷಿಯೋ ಏನದಲ್ಲ so it is 1:2:1 ಬರ್ತದೆ. so therefore in between the empirical formula is so ಇಲ್ಲಿ CS2Cl. The empirical formula is CS2Cl. C1 ಅದ, H2 ಅದ, Cl1 ಅದ, CS2Cl. This is empirical formula. ಇದು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ನಂಬರ್ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and that n value is multiplied by empirical formula. Empirical formula n value ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CS2Cl. ದೆನ್ ದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. Look here. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. The empirical formula mass. The empirical formula mass of CS2Cl is equal to carbon 12 plus hydrogen 2 plus Cl. So it is ಇಲ್ಲಿ Cl. So that is what you write, that is for Cl. Yes, to the Cl 35.45. 35.45. Even you may write that is this directly as that is 35.5. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? So it is 35, 37, 47. So it is 47, that is 35, 37 ಅದ
37 10 47 ಅದ 2 ಅದ 49.45 ಅದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 49. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇದು 12.01 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದ್ರೆ 2.0016 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ accurately, so it is I will write accurately that is look here, so carbon it is 12.01 plus that is hydrogen 2 into 1.008 and then that is chlorine plus that is 35.45. So students here you will get that is this 49.47. 49.47. This is empirical formula mass. It is 49.47. Look here, it is 49.47. So here by this equation we can find. So 49.47 ಏನದಲ್ಲ empirical formula mass ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ empirical formula mass ಇದೆ. So it is number 2, the molecular mass is equal to, so it is ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 98.96 gram. 98.96 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ molecular mass 98.96. Then third ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so it is divide the molecular mass by empirical formula, you will get n value, so it is divide, so it is divide ಮಾಡ್ತೀವಿ direct. n is equal to molecular mass divided by empirical mass, so it is empirical, that is formula mass, empirical formula mass, molecular mass divided by empirical formula mass, so then you will get that is n value, it is so near about ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 98.96 gram divided by, so it is formula mass, it is 49.47 gram, so then it is 49.47 gram, so it is nearly that is, so here it is nearly that is 2, ಇದು 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ NCERT ಬುಕ್ದಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು 2 ಮೋಲ್ 4 ಮೋಲ್ 2 ಮೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮೋಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ 2 ಬಂತು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್, ಸೊ ಸಾರಿ fourth ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, this n value is multiplied to the empirical formula. Empirical formula multiply ಮಾಡಬೇಕು to get that is a molecular mass. ನೋಡಿ the n value ಎಷ್ಟು ಆಗೋದು 2 is multiplied, the n value 2 is multiplied with empirical formula. Empirical formula to get molecular formula. Empirical formula. Here the n value 2 is multiplied with empirical formula to get molecular formula. Look here. Then now here that is molecular formula is equal to empirical formula it is n, it is nothing but that is this empirical formula is CH2Cl n is equal to 2, here n value is 2, then here molecular formula of the compound is equal to CH2Cl
it is 2, it is C2H4Cl2. Look here, this is the empirical formula, that is the molecular formula. This is the molecular formula. So it is C2H4Cl2. So this is here conversion. Remember, first empirical formula mass is determined, and then that is the molecular mass is given, and N is equal to molecular mass upon empirical formula mass, and then you will get N value. The N value is multiplied with the empirical formula to get molecular formula. So molecular formula is equal to empirical formula into N, and N is that is written in the subscript, and then that is here multiplied. It is C2H4Cl2. It is one type problem. Now let us see that is another type that is problem, which that is I will solve here. So here this problem was given in NCERT book, and they have not drawn the column. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ರೈಟ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ monoBasic ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ monoBasic acid, an organic monoBasic acid ಅಥವಾ an organic compound having monoBasic acid was found to contain monoBasic ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ, monoBasic, diBasic, triBasic. mono ಸಿಂಗಲ್, ಒಂದೇ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಎರಡು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ monoBasic acid was found to contain 39.5% carbon, 39.5% ಕಾರ್ಬನ್. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 39.5% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 6.4% ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 6.4% ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 6.4% hydrogen and 54.1% ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ monoBasic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆದಿದೆ. Look here. If the equivalent mass of monoBasic acid, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ 60. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ here it's that is you find out its direct method, find out its molecular formula. Look here students, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗಿಲಾರ್ದು molecular formula ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು, ನೀಟ್ ಒಳಗೆ CET ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆದರೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. So here he asked directly that is molecular formula. Then also we have to first determine empirical formula.
ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅದ. ಆದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ 60 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೊಸದದ. ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ಹೊಸದದ. ತಿಳಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and then that is percentage, atomic mass, fourth one percentage upon atomic mass, percentage upon atomic mass, and then it is first, it is second, third, fourth, then value of column 4 divided by minimum value of column 4. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ? ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. Carbon, hydrogen, oxygen. Carbon the percentage will be. So it is contained 39.5%. And then hydrogen percentage 6.4%. And 54.1% oxygen. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ಬೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ 39.5% carbon and 6.4% hydrogen, and rest of it is ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ 100 ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು 100 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12.01, 1.008. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 16.01, or in some it is given 16.02. or you will take round figure. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ತಗೊಂಡು ನಡೀತದೆ, 16 ತಗೊಂಡು ನಡೀತದೆ, 1 ತಗೊಂಡು ನಡೀತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 39.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12.01 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಮೂರಲೆ 30, 12 3s ಇಟ್ ಈಸ್ 3.29 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.008, 6.4 divided by 1.008, it is 6.35, and 54.1 divided by 16, 16 3s are 48, so it is 3.38. So lowest is this, it is the lowest number, minimum number. And then 3.29 divided by 3.29 is equal to 1. 6.35 divided by 3.29 is equal to 3 2s are 6, the nearest that is value, so it is the nearest value, so it is 2. And then 3.38 divided by 3.29, it is 1.10 something, so then that is 1.02 something either. So it is here you will get that is this value 1 2 and 1.02. It is nothing but 1 2 1. And notice, supposedly, look here students, supposedly 1.02 ಬದಲಿ 1.5 ಅಂತಂತೇಳಿ or 1.7 ಬಂತಂತೇಳಿ, then this should be multiplied all the three values. Supposedly 1.7 ಬಂತು ಇದು 1.7 ಬಂತಂತೇಳಿ ಅಥವಾ 1.5 ಬಂತಂತೇಳಿ, so all the three values should be multiplied with a suitable number. Then the simple whole number ratio must be, that is round figure. 1.5 ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 1.5 ಏನು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.5 ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2ರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ರಿ, 3ರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ರಿ, 4ರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ರಿ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ 1.1 ಬಂತು, 1.2 ಬಂತು, ಲಿಮಿಟ್ 1.5 ಮೇಲೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಆಯಿತು, 1.4 ತನಕ 1.5 ಮೇಲೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 or 3 or 4 or 5. ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? CS2. The empirical formula is CS2. Look here. Now it is very important. First ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1, ದ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ formula, the empirical formula mass of CS2O is equal to, yes of noting, it is 12 plus 2 plus 16. 12 plus 2 plus 16. So it is just after the empirical formula mass. It is 12 it is 30. Yes, so it is 30. Then next one. In which empirical formula mass of, then I will write molecular mass second, molecular mass is equal to, so ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, molecular mass is equal to equivalent mass into basicity. ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, equivalent mass into basicity. So molecular mass is equal to equivalent mass into basicity. Equivalent mass ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ basicity. Basicity ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Number of replaceable hydrogen atoms. If number of replaceable hydrogen atom is 1, then it is called as monobasic. If number of replaceable hydrogen atoms are 2, then it is called as a dibasic. If number of hydrogen atoms are 3, then it is called as a tribasic. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. SCl is equal to monobasic. SCl ಒಂದೇ ಬರೀಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀರಿ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ CH3COOH, CH3COOH, then HCOOH. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್, H2SO4, ಎರಡು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ ಡೈಬೇಸಿಕ್. ಇದ್ರ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ 1, ಮೊನೋ ಮೀನ್ಸ್ 1, ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 2. ಇದ್ರ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, H2SO4 ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀಬೇಕು, ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು, ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Look here, acetic acid is CH3COOH. It gives CH3COO minus plus H plus. Look here, one replaceable hydrogen atom. Its basicity is 1. Look here, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಡಿತದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 + 4 ಅದಾವ, ಆದರೆ ಇದು ಕೊಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓನ್ಲಿ 1. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, 4 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ತಿಳಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. CH
3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O OH ನೋಡಿ ಇವು 3 H ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಈ H ಅಷ್ಟು ತೆಗಿ ತಿಳಿತು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಳಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಇದರದ 1 ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 1 ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ SCl ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಒಡೆದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ H+ ಆಯನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ H2SO4 2H plus SO4 2 minus ಇದು minus 2 ಇರಬೇಕು 2 minus ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ H2SO4 ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 2 ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 H plus ಕೊಡ್ತೀವಿ 2H plus ಆಯನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ 2H plus ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ its basicity is 2 ಇದರ basicity ಎಷ್ಟು 2 ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತಂತೀವಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಅದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಬೇಸಿಸಿಟಿ 3 ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ 1 ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ 2 ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತು ರೈಟ್ 3 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ 3 ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ then molecular mass is equal to equivalent mass 60 into 1 because its basicity is 1 acetic acid gives only one replaceable hydrogen atom it is called as 60 then here again you have that is the molecular mass is divided by empirical formula mass to get n value again what the same then molecular mass is equal to that is 60 gram and then that is n is equal to molecular mass divided by empirical formula mass you will get 60 divided by it is 30 and you will get that is 2 so n value is 2 so therefore here to get molecular formula the empirical formula is multiplied by 2 so it is empirical formula mass so it is here I have given that is this again you will get that is molecular formula is equal to molecular formula is equal to empirical formula that is empirical formula CS2O I will write directly now CS2O empirical formula and n is equal to 2 so it is C2H4O2 C2H4O2 so it is nothing but or it may be also written like this or it may be also written like this CS3COOH that is called as acetic acid ನೋಡಿ C2 2 ಅದ C1 2 ಅದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಅದ 3 + 1 4 ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಅದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಅದ ಸೊ acetic acid it is an acetic acid monobacic acid ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಡಯಾಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅದ ತಿಳಿತು ಅದು ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಿಳಿತು
ಬೆಸಿಟಿ 2 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಗುಣಿಸ್ರಿ, 3 ಇತ್ತರ 3 ಗುಣಿಸ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಮಲ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯಿತು. ಇದು 2ನೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is acetic acid. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, C2H4O2 CH3COH. Then another problem. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the empirical calculate the empirical formula of the compound, empirical formula of the compound that contains ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? that contains 26.6% of percentage potassium K, potassium 35.4%, 5.4%, chromium, ಇಲ್ಲಿ chromium ತೊಗೊಂಡು 35, inorganic compound ತೊಗೊಂಡು and 38.1% oxygen. ನೋಡಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಬರೀದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, then percentage, then atomic mass, then percentage upon atomic mass, then value of column 4 divided by minimum value column 4, simple whole number ratio. ಸೇಮ್ ಬರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಅದಾವ, ರೈಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರೈಟ್ Cr, ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಾನ, Cr ಕೊಟ್ಟಾನ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, and then that is oxygen. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ Cr, I will write ಕ್ರೋಮಿಯಂ is equal to Cr. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನದಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗಿವನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 39.1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದರದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್, ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್. and then Cr is equal to chromium is equal to, so 52 gram, and oxygen O is equal to 16 gram. ಇದು given ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ is equal to, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, percentage is equal to, so it is potassium 26.6 and chromium 35.4 and then it is oxygen 38.1%. Atomic mass ಕೊಟ್ಟಾಗ 39.1 and then it is 52 and it is 60. ಇದು
and then that is percentage again, that is 26.6 divided by 39.1, so it is 35.4 divided by 52, it is, and then that is 16, so it is 38.1 divided by 16. Okay. So what happens here? 26.6 divided by 39.1 is equal to, so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.68. ಆಮೇಲೆ 35.4 divided by, so it is 52, it is also 0.68. ಇದು ಕೂಡ 0.68 ಬರುತ್ತೆ. And last one ಏನಂತಲ್ಲ 16 ಮೂಲೆ, so it is 16 ಎರಡೇ, that is 16 twos are, it is 2.51 something, 2.51, or that is this is 2.38. Then minimum number 0.68 divided by 0.68 is equal to 1. 0.68 divided by 0.68 is equal to 1. It is 2.38 divided by 0.68 is equal to, change at the value. So here it is near about 3.5. Look here students, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಅಂತ 0.5 ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 0.5 ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3.1 ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ 3.2 ಬಂದರೆ 300, ಆದರೆ 3.5 ಬಂದಾಗ you should that is multiply with a suitable number that you should get, that is a round figure, round off figure. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is multiplied by 2. 1 into 2 is equal to 2, 1 into 2 is equal to 2, ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3, 3 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.5 into 2 is equal to 7. Okay? So then empirical formula is K2 Cr2 O7. This is the empirical formula. So tomorrow we will continue the remaining problem. So these are the important problems here. So whenever you will get the fraction values, these fraction values should be multiplied by a suitable number. Then that is you will get that is the simple whole number ratio. So thank you.